सूरी कतलकांड तो बाद हरकत च पंजाब पुलिस 16 हिंदू आगुआं ते 25 वीवीआईपी लीडरां दी सुरक्षा दी समीक्षा शुरू। डीजीपी गौरव यादव वालों गठित विशेष कमेटी एक हफ्ते के अंदर सौंपेगी रिपोर्ट। कल आएगा सिद्धू मूसेवाला का नवा गीत वार। इंस्टाग्राम पेज से साझा किया गया पोस्टर। इस तो पहला आया सी SYL गीत। अकाली दल च बीबी जगीर कौर ते अज हो सकता है फैसला। आखिरी एक्शन तो पहला पार्टी ने निजी तौर पर पेश होने के दिते हुक्म। जगीर कौर ने पेश होने तो कर चुके इनकार। बीबी जगीर कौर ने वजाया चोण बिगुल। जारी किया अपना मैनीफेस्टो कि आज श्रोमणी कमेटी का आजाद अक्स करना है बहाल। ढींडसा दे वल्लों बीबी दे समर्थन का ऐलान। वकीलों ते NIA की रेड के मामले अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट होएगी सुनवाई। फोन जब्त करने नूं लैके जवाब दाखिल कर सकती है NIA। हड़ताल जारी रखने ते वकील लैणगे फैसला। G20 सिखर सम्मेलन दी तैयारियां नूं लैके चंडीगढ़ च कैबिनेट सब कमेटी की पहली मीटिंग। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरबीर निज्जर की अगवाई हेठ होएगी बैठक। अगले साल अमृतसर दे विच होएगा G20 सम्मेलन। अज पंजाब भर दे विच सजाए जा रहे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन। अकाल तख्त साहिब और सुल्तानपुर लोधी दे विच भी विशेष रौनकां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। पंजाब पुलिस ने वीवीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है। सुधीर सूरी दे कतल तो बाद समीक्षा की जा रही है सुरक्षा की। वीवीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा पुलिस ने शुरू कर दी है। 16 हिंदू आगू ते 25 वीवीआईपी की सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है। डीजीपी गौरव यादव के वल्लों हुक्म जारी किए गए हैं। एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी एक हफ्ते दे विच अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुधीर सूरी का 4 नवंबर नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया। सुरक्षा मुलाजम भी मौजूद सी, लेकिन फिर भी सुधीर सूरी का कतल कर दिता गया। 5 गोलियां चलाईयां गईयां, जिन्हां दे विचों 4 सुधीर सूरी नूं लगियां सी। ते हुण सब तो बाद वीवीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 16 हिंदू आगुआं ते 25 वीवीआईपी की सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है। किस दे कोल किन्ने सुरक्षा मुलाजम ने, किसनूं किन्ना थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन नूं देखा जाएगा, किसनूं किस तरीके दीयां धमकियां मिल रही ने, खतरा कितना है, सब नूं जांचिया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है सुरक्षा इंतजामां नूं लैके। सुधीर सूरी कतलकांड तो बाद पंजाब पुलिस हरकत विच है। एक कमेटी का डीजीपी ने गठन किया है जो सुरक्षा की समीक्षा करेगी ते एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ होर जानकारी तुहाडे कोल पूरी डिटेल? देखो अर्जदीप, ये जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो, क्योंकि हुण ये जिहड़ा भी वारदात हुई है, सूरी का मर्डर होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ां सामने आई हैं। हालांकि कई इल्जाम भी लगे पंजाब पुलिस से कि इन्नी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह की वारदात संदीप ने की। हुण डीजीपी गौरव यादव वालों एक कमेटी जिहड़ी हैगी उसका गठन किया गया। इस कमेटी का काम की है कि जिन्ने भी करीब 16 तो भी वध जिहड़े हिंदू लीडर्स ने, इस तो इलावा जिहड़ी भी वीआईपी सिक्योरिटी जिन्होंने थ्रेट है या किसी तरह की कोई उन्होंने प्रॉब्लम हैगी या सिक्योरिटी उन्होंने मिली हुई है, वो सारा रिव्यू जिहड़ा हैगा वो मंगया गया। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर जिहड़ी कमेटी बनाई गई है, सीनियर अफसरां दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। यानी कि कई सारे आगुआं दी वीवीआईपीज़ दी सुरक्षा ਵਧਾਈ भी जा सकती है आने वाले दिनों च। बिल्कुल बिल्कुल अर्शदीप, यही जी निकल कर गल सामने आ रही है कि होर भी कई जी भी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲकुल ਅਜਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਦੀਪ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਖੁਦ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਸੂਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਨਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ SYL ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SYL ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.7 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੀਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੀਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਰ, ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨੂੰ 2.7 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ YouTube ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਸੁਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਟਰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ SYL, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.7 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SYL, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਨ ਤਾਂ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ? ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ DGP ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ FIR ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਹੈ,
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਪਾਤਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਪਾਤਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨੂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ CIA ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ AGTF ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ AGTF ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IG ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ AGTF ਤੇ SIT ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ CIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਚਿਰਾਗ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਖੁਦ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ SIT ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ SIT ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਨੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। हेट क्राइम ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। SIT ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, SIT ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ
ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ मोबाइल ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, मोबाइल ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬੜੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਮੈਸੇजेस, WhatsApp ਕਾਲ, ਮੈਸੇਂਜਰ, Facebook, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਸੰਦੀਪ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ 2-3 ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੋਸਟਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ। ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨੂੰ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰੀਬ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੱਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰੋਪ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੇਵਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ
ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰੀਫ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਸੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਫਾਰਮਲੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖਫਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 35 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ 1 to 1 ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਸਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ
ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਦਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ
ਧਾਮੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਐਸਟੀਪੀਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਲੰਧਰ। ईडब्ल्यूएस कोटे ते ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ईडब्ल्यूएस ਕੋਟਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 10% ਦਾ ਕੋਟਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ईडब्ल्यूएस ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 10% ਕੋਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ईडब्ल्यूएस ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। In the instant case, the legislature being aware of the exclusion of economically weaker section of the citizens from having the benefit of reservations provided to the SCs, STs and SCBCs citizens in clause 4 and 5 of Article 15 and clause 4 of Article 16 has come out with the impugned amendment empowering the state to make special provisions for the advancement of EWS other than the classes mentioned in clause 4 and 5 of 15 and clause 4 of Article 16. The impugned amendment enabling the state to make special provisions for EWS of citizens other than SCs, STs and SCBCs is required to be treated as an affirmative action on the part of the Parliament for the benefit of and for the advancement of the EWS of the citizens. Treating EWS of citizens as a separate class would be a reasonable classification and could not be termed as unreasonable or unjustifiable classification, much less a betrayal of basic feature or violative of Article 14. As laid down by this court, just as equals cannot be treated as unequals, unequals also cannot be treated as treated equally. Treating unequals as equals would be as well offend the doctrine of equality enshrined in Article 14 and 16 of the Constitution. The SCs, STs and backward class for whom the special provisions have already been provided in Article 14, 15.4, 15.5 and 16.4 form a separate category as distinguished from the general or unreserved category. They cannot be treated ਤਾਂ ईडब्ल्यूएस ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ईडब्ल्यूएस ਕੀ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ EWS ਕੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Part 3 and Part 4 of the Constitution would not be said to be violative of the basic structure or basic feature of the Constitution. In absence of any obliteration of any of the constitutional provisions and in absence of any alteration or destruction in the existing structure of equality.